ओम शांति 4 अगस्त 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठी बच्चे, बाबा तुम मानंकु फूल मानंकर राजा करिबा पई आसिछन्ते। सेथिपाई विकारर कौनसी भी दुर्गंध तुम भितरे रहिबा उचित नुहे। आजिर प्रश्न, विकारर अंश को समाप्त करिबा पई केउ पुरुषार्थ करिबाकु हेबो? विकारर अंश को समाप्त करिबा पाई केउ पुरुषार्थ करिबाकु हेबो? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी होई रहिबार पुरुषार्थ कर। अंतर्मुखी अर्थात गोटिए सेकेंड रे शरीररु अलगा हेबा। एही दुनियार शुद्ध बुद्ध अर्थात चेतना जेपरी बिल्कुल भूली होई जाउथिबो। गोटिए सेकेंड रे उपरकु जीव एवं आसीबो। एही अभ्यास द्वारा विकारर अंश समाप्त होई जीव। कर्म करुथिबा समय रे मझिरे मझिरे अंतर्मुखी होई जाओ। एपरि लागू जेपरि बिल्कुल निस्तब्ध होई जाइछि, कौनसी हलचल नाही। एही सृष्टि बिल्कुल नथिबा भଳି अनुभव हेउ। ओम शांति। एठारे प्रत्येकंकु कुहा जाउछि जे अशरीरी होई बाबांक स्मृति रे बस एवं ता सहित सृष्टिचक्र को मध्य मने पकाओ। मनुष्य 84 जन्मर चक्र को बुझु नाहंती, बुझिबे ही नाही। जेउ माने 84 जन्मर चक्र लगाउछंती सेही माने ही बुझिबाकू आसीबे। तुमको एहा ही मने रखिबाकू हेबो। एहाकू स्वदर्शन चक्र कुहा जाउछि, जहा द्वारा आसुरी खियाल समाप्त होई जिवो। एपरि नुहे जे कौनसी असुर बसिछन्ते जहांकर गला कटिजिब। मनुष्य स्वदर्शन चक्रर अर्थ मध्य बुझु नाहंती। एही ज्ञान तुम पिलामानंकु एहिठारे ही मिलुछि। कमल पुष्प समान गृहस्थ व्यवहार रे रही पवित्र हुआ। भगवान बाच अटेना। एही गोटिए जन्म पवित्र हेबा द्वारा भविष्यत 21 जन्म तुमे पवित्र दुनियार मालिक हेब। सत्य युग को शिवालय कुहा जाउछि। कलिजुग हेउछि बेश्यालय। एही दुनिया बदलुछि। एहा भारतर ही कथा अटे। अन्य काहा कथारे मुंड पुराइबा अनुचित। कहउछन्ति जीवजंतुंकर अवस्था कौन हेबो? अन्य धर्मर कौन हेबो? कुह, प्रथमे निज कथा तो बुझ, पछरे अन्य मानंकर कथा। भारतवासी माने ही निजर धर्म को भूली दुखी होई जाइछन्ति। भारतरे ही डाकुछन्ति तुमे माता पिता। बिलातरे माता पिता अक्षर कही न थान्ते। सेमाने केवल गॉड फादर बोली कही थान्ते। वास्तवरे भारतरे ही अपार सुख थिला। भारत स्वर्ग थिला। ए कथा मध्य तुमे जानिछ। बाबा आसी कंटा को फूल कराउछन्ति। बाबांको बागवान अर्थात बगीचार मालिक कुहा जाउछि। डाकुछन्ति हे प्रभु, आपण आसी कंटारू फूल करांतो। बाबा फूलर बगीचा करुछन्ति। माया पुणी कंटार जंगल करि देउछि। मनुष्य तो कहि देउछन्ति हे ईश्वर, तुमर माया बहुत प्रबल अटे। ना ईश्वरंको ना माया को सठिक रूपरे जानुछन्ति। केही जणे एही अक्षर कही देले बास रिपीट करी चलिले। एहार अर्थ किछि हेले नाही। तुमे जानिछ एहा हेउछि ड्रामार खेल। राम राज्य एवं रावण राज्य। राम राज्य रे सुख, रावण राज्य रे दुख रहिछि। एठाकार ही कथा अटे। एहा कौनसी प्रभुंकर माया नुहे। माया कुहा जाए 5 विकार को, जाहाकू रावण बोली कहउछन्ते। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म नेई नेई 84 जन्मर चक्र रे आसी थांती। सतगुणीरु तमो प्रधान हेबाकू पड़िबो। वर्तमान समय रे समस्ते विकाररु जन्म हेउछन्ति। सेथिपाई विकारी कुहा जाउछि। नाम भी रहिछि विकारी दुनिया। पुणी निर्विकारी दुनिया अर्थात पुरुणा दुनियारू नुआ किपरि हेउछि एहा बुझिबा तो साधारण कथा अटे। नुआ दुनिया रे प्रथमे स्वर्ग थिला। पिलामाने जानिछन्ति स्वर्गर स्थापना परमपिता परमात्मा करिथान्ति। सेठारे असरंती सुख रही थाए। ज्ञान द्वारा दिन
ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାତି କିପରି ହେଉଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ତଥା ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ, ପୁଣି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି ହେଉଛି। ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ହେବ। ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାତ୍ରି ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ପାପ କରିଛ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ପାପ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ସହିତ କରିବେ, ତେବେ ତ ଯାଇ ପାପ ଆତ୍ମା ହେବେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108ର ମାଳା ରହିଛି, ଉପରେ ଫୁଲ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାରୀ ଫୁଲ। ପୁଣି ସାକାରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ବିଜୟମାଳାର ଦାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ତ ନ ବୁଝି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମର ହିଁ ମାୟା ଅଟେ। କାହା ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ କୁହନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମାୟା ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ମାୟା 5 ବିକାରକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପୁଣି 10 ମୁଣ୍ଡବାଲା ରାବଣର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚିତ୍ର ଥିବାରୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଯେପରି ଅଙ୍ଗଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ରାବଣ ହଲାଇଲା, କିନ୍ତୁ ହଲାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ତୁମକୁ ଯେତେ ବି ହଲାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରୁହ। ରାବଣ, ହନୁମାନ, ଅଙ୍ଗଦ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଅର୍ଥ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଭ୍ରମରୀର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଭ୍ରମରୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଭୟଙ୍କର ରାଶି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବିଷ୍ଠାର କୀଟକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ପତିତରୁ ପାବନ କରାଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। କଇଁଛର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବସି ଯାଇଥାଅ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କର, ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଅ। ଯେପରି ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାହାରମୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଇବା, ଏପରି କରିବା, କେତେ ହଙ୍ଗାମା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଅ। ଯେପରିକି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। କୌଣସି ବିକାର ହଇରାଣ କରୁନାହିଁ ତ? ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ଯେଉଁ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଦିନରାତି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ସେ ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଫୁଲ ହେଉଛି। ଅରଖ ଅଥବା ଟଗର ଫୁଲ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମୋତେ ତ ଏକଦମ ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା, ବିଲକୁଲ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯେପରି ନ ରହୁ। ଖରାପ ଖିଆଲ ଦୂର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହିପରି ନିଜକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ।
शरीर निर्वाह अर्थे कर्म मध्य कर, सेथिरु भी टाइम बाहर करि पारिबो। भोजन खाइबा बेले मध्य बाबांकर महिमा कर। बाबांको मने पकाई खाइबा द्वारा भोजन मध्य पवित्र होइजिबो। बाबांको निरंतर मने पकाइले बहुत जन्मर पाप कटिजिबो एवं तुमे सतो प्रधान होइजिबो। देखिबा उचित केते खांटी सुना होइछि। आजी केते घंटा बाबांको स्मृति रे रहिली, काली 3 घंटा याद रे रहिली, आजी 2 घंटा रहिली, तेबे आजी घाटा होइगला। पतन एवं उत्थान होई चलिबो। यात्रा रे गले केउठी उठाणी केउठी गड़ाणी होई थाए। तुमर अवस्था मध्य तळ उपर हेउछि। निज खाता देखिबा उचित। मुख्य हेउछि यात्रा जात्रा। भगवान बाच अटे, तेणु निश्चय पिलामानंकु ही पढ़ाइबे। सारा दुनिया को किपरि बढ़ाइबे? वास्तव रे भगवान काहाकु कुहाजिबो? कृष्ण तो शरीरधारी अटंती। भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कुहा जाउछि। निजे कहउछंती मु साधारण शरीर रे प्रवेश करुछि। ब्रह्मांकर वृद्ध शरीर बोली मध्य गायन रहिछि। बुढ़ा मानंकर तो धड़ा निश दाढ़ी होई थाए ना। अनुभवी आत्मा भी दरकार ना। छोट पिलार शरीर रे कौन प्रवेश करिवे कि? निजे ही कहउछंती मोते केही जानी नाहंती। से हेउछंती सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुमे मध्य 100% पवित्र थिल, एबे 100% अपवित्र होई जाइछ। सत्य जुगरे 100% पवित्रता थिला, तेणु पीस एवं प्रॉस्पेरिटी मध्य थिला। मुख्य हेउछि पवित्रता। देखुछ मध्य जो माने पवित्र सेमानंक सम्मुखरे अपवित्र मुंड नुआउछंती, तांकर महिमा गान करुछंती। सन्यासी मानंक आगरे एभली कदापि कहिबे नाही जे आपण सर्वगुण संपन्न, आमे नीच पापी अटु। देवता मानंक आगरे एहिपरि कहिथांती। बाबा बुझाइछंती कुमारी को समस्ते मुंडिया मारि थांती, परे विवाह कले से समस्तंकु मुंडिया मारि थाए, काहेकि ना बिकारी होई जाइछि ना। एबे बाबा कहउछंती तुमे निर्विकारी हेले अधाकल्प निर्विकारी होई रहिब। एबे 5 विकारर राज्य ही समाप्त हेउछि। एहा मृत्युलोक, ताहा अमर लोक अटे। एबे तुम आत्मा मानंकु ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। बाबा ही देउछंती। तिलक मध्य मस्तकरे देई थांती। एबे आत्मा को ज्ञान मिलुछि। काहा पई? तुमे निजे निजकु राजतिलक दियो। जेपरि बारिस्टरी पढ़ी थांती तो पाठ पढ़ी निजकु निजे बारिस्टरर तिलक देई थांती। पढ़िबे तो तिलक मिलिबो, आशीर्वाद द्वारा मिलिबो नाही। जदि शिक्षक समस्तंक उपरे कृपा करिबे तेबे तो समस्ते पास होई जिबे। पिलामाने निजे निजकु राजतिलक देबा उचित। बाबांको मने पकाइले विकर्म विनाश हेबो एवं चक्र को मने पकाइबा द्वारा चक्रवर्ती महाराजा होई जिवो। बाबा कहउछंती तुमको राजा मानंकर राजा कराउछि। देवी देवता माने डबल मुकुटधारी होई थांते। पतित राजा माने मध्य तांकर पूजा करि थांते। तुम मानंकु पूजारी राजा मानंक ठारु मध्य उच्च कराउछंती। जे बहुत दान पुण्य करि थांते सेमाने राजा मानंक पाखरे जन्म नेई थांते, काहेकिना श्रेष्ठ कर्म करिछंती। एबे तुमको एठारे अविनाशी ज्ञान धन मिलुछि, ताकू धारण करी पुणी दान करिबाकू हेब। बाबा कहउछंती एबे तुमको एठारे अविनाशी ज्ञान धन मिलुछि, ताकू धारण करी पुणी दान करिबाकू हेब। एहा हेउछि रोजगारर पंथा। शिक्षक मध्य शिक्षार दान करिथांती। से पाठपढ़ा हेउछि अल्प काल पाई। बिलातरू पाठ पढ़ी आसुछंती। आसिला परे हार्ट फेल होई गले पाठ मूल्यहीन होई जिवो। विनाशी होई गला ना। सब परिश्रम वृथा होई गला। तुम परिश्रम एपरी व्यर्थ जाई पारिबो नाही। तुमे जेते भल पढ़िबो 21 जन्म पाई तुमर पाठपढ़ा बजाय रहिबो। सेठारे अकाल मृत्यु हेबो नाही। एही पाठपढ़ा को साथीरे नै जिवो। बाबांक परी एबे तुमको मध्य कल्याणकारी हेबाकू पड़िबो।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବୁଝାଅ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଏତେ ମହିମା କାହିଁକି ରହିଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ମତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଏକଦମ ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ, ମୋ ଆଖି କେଉଁଠି ମତୁଆଲା ତ ହୋଇନାହିଁ। ବଜାରରେ ଚଣା ଦେଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନାହିଁ ତ? ଏପରି ବହୁତଙ୍କର ମନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଖାଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତି ଚଣା ଖାଇବ? କୁହନ୍ତି ଥରେ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ପାପ ହୋଇଯିବ କି? ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଏହିପରି କାହାଣୀ ବସି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଏହି ସମୟର କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ସୀତା। ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ବାକି ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ରାବଣ କୌଣସି ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଥିବାରୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି। କେହି କେହି ଯଦି ଏପରି କାମ କରନ୍ତି ତେବେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଅସୁର। ତୁମର ଆସୁରୀ ଚଳଣି ଅଟେ। ବିକାରୀ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ତ କୁଳର କଳଙ୍କ ଅଟ। ଏଠାରେ ପୁଣି ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ କଳାରୁ ଗୋରା କରାଉଛି, ପୁଣି ତୁମେ କଳା ମୁହଁ କରୁଛ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛ। କଳାରୁ ଅଧିକ କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଏବେ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ତୁମର ଉତ୍ଥାନ କଳା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲେ। ଏଥିରେ ସଂଶୟର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନାକାରୀ ପିତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଆଣିବେ ନା? ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଥିବେ? ବ୍ରତ ଆଦି ରଖୁଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ବିକାରର ବ୍ରତ ତ ବିକାର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ରଖିବା ଦରକାର। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏହିଥିରେ ହିଁ ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଇଛ। ଏବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତରେ 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଳି ବାଜିବ। ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ବାକି ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନଧନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ପୂରା ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଖି କେବେ ହେଲେ ବି ଧୋକା ନ ଦେଉ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତମଗୁଣୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରକମ୍ପନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା।
ତଥା ହଣାକଟା ହେବା ଭଳି ବାତାବରଣ ବା ଭାଇବ୍ରେସନରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂଆ ରଚନାର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏହିସବୁ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର ଅନ୍ତ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଜଣକ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏବେ ଏହାର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ବେହଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଝୁଲଣା। ଏହି ସୁଖଦାୟୀ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବା ସହିତ ଯଦି ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ଲବଲୀନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ମାୟାର ହଲଚଲ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅସରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅସରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଅଟଳ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ନିଆରା ହେବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁଥିରୁ ନିଆରା ହୋଇଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।